네, 안녕하세요. 음, 뭐 대충 됐기 때문에 시작하겠습니다. 아, 오늘 마지막 시간이라서 그동안 좀 여러분 어려운 걸로 좀 고문하기도 했고 해서 좀 재미있는 무비가 있는데 이게 딥러닝의 이제 그 중요한 계기 중에 하나였던 그 알파고라는 것을 이제 무비로 만든 게 있습니다. 유튜브에 보시면 원래 한 1시간 30분 되는데 이걸 다 보여줄 수는 없기 때문에 어저께 시간을 좀 많이 들여가지고 한 10분 정도 되는 영화로 만들었습니다. 그래서 한번 같이 보고 이제 우리가 한 학기 배운 거를 이거를 통해서 다시 한번 우리가 뭐를 그동안에 생각했는가를 좀 되돌아보는 그런 계기가 될 것 같습니다. But then there'll be these tricky lumps of knowledge that it just understands very poorly. And it's really hard for us to characterize when it's going to enter into one of these lumps. So there is a real risk that we could lose the match. Everybody in the team try to work more and more to fix the problem, but I think it's difficult to fix this very quickly. 아무래도 역시 아직은 인간의 직관력이나 이런 감각들을 컴퓨터인 인공지능이 따라오기에는 약간 무리가 있지 않나 이렇게 생각을 해서 제가 꼭 인간의 그런 걸 지켜낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다. I just really hope we win this first game. If you lose the first game, you literally have to win 3 out of 4. Yeah, it's hard. Which is hard work. Yeah. Where are you going to be? I'll start in the match room, and then I'm going to come in here, make sure everything's Yeah, you should probably be in here. I know you're nervous. Yeah, I'm nervous. I'm nervous. How are you? You're not nervous? A bit. A little bit, yeah? That's good to have a little bit of nerves. Should be fine. Be fine. The media is overwhelming. 그동안 알파고라고 한다면 화점을 즐겨 두어 왔었는데 글쎄 5개월 동안 달라졌을까요? All right, folks, you're here. You're going to see history made. Stay with us. 이 대국은 중국 룰을 적용하며 점은 7시까지. 제한 시간은 각자 2시간에 60초 3회입니다. 도를 가려주시기 바랍니다. 이세돌보다 뭐 선택하셨습니다. 대국을 시작해 주시기 바랍니다. 어? 오. 들여다봤어요. 야. 놀랄만한 수죠. 오늘 바둑에서 처음으로 알파고가 독특한 수가 나온 거예요. 사람같이 두려고 그러네? 이런 느낌인 겁니다. 둘, 셋, 넷. 이거 내가 진짜 믿어지겠네? 29, 30, 33, 34, 35, 36, 71. 졌어요. Wow, it's so shocking. I expected AlphaGo to win only one game. I can feel his pain. Like he couldn't believe. He couldn't accept it. It takes time for him to accept the outcome. Maybe AlphaGo is very strong now, but he don't want believe he will lose.
it's just the Go position player. We can't believe this because for us, it's something very, very far. It's not can be coming now. It's impossible. But in reality, it's now. I think he resigned in a very polite way. Lisa, he is black, but he put white stone. I think he resigned. Oh my gosh. Look at the time is stopped. Wow. I feel really good. I feel like I really believe in AlphaGo. Of course, it's natural that humans want humans to win. I mean, I think that's a natural response. But AlphaGo is human created, and I think that's the ultimate sign of human ingenuity and cleverness. Everything that AlphaGo does, it does because a human has either created the data that it learns from, created the learning algorithm that learns from that data, created the search algorithm. All of these things have come from humans. So really, this is a human endeavor. In the battle between man versus machine, a computer just came out the victor. DeepMind put its computer program to the test against one of the brightest minds in the world and won. AlphaGo beat a professional player who has 18 Go World Championships under his belt. The victory is considered a breakthrough in artificial intelligence. 일단 너무 놀랬고요. 사실 뭐 진다고 생각을 안 했는데 이렇게 너무 놀랬고. 네. 일단 오늘 바둑 쪽으로 얘기를 하자면은 초반에 실패가 끝까지 이어지지 않았나 싶고요. 물론 초반에 나쁠 때도 질 줄 몰랐습니다. 이렇게 완벽하게 바둑을 둘 줄 몰라가지고요. 정말 놀랬고 저는 여러 번의 세계대회 우승 경험도 있고 또 실전 경험 자체가 많이 틀리기 때문에 뭐 일구 걸렸다고 해서 제가 뭐 크게 흔들리거나 이런 것은 좀 없지 않을까 생각하고요. 제 그 느낌을 정확히 말씀드리면 이제 5대5가 아닌가 생각을 합니다. So Isedon knows today. He knows that this is just a really important game, right? He's got to win. 표정을 보니 어떤가요? 좀 긴장한 모습이 보이나요? 네, 아주 긴장을 많이 한 것 같고요. 어제 좀 잠을 설친 것 같습니다. Isidore on white, I think probably looking for a little payback. My impression is that maybe he underestimated AlphaGo and he's going to change his tactics. Yeah, but Isidore playing much slower today. Which is going to affect us. He's playing at half the speed actually. 서로가 뭐 이렇게 재밌다, 누가 좋다 이렇게 얘기하기는 힘들 것 같습니다. 나왔던 두 수를 보면은 알파고가 굉장히 또 약한 느낌이 드는데 이런 거에 또 방심을 하면 안 되거든요. 네, 뭐 네, 저도 어렵네요. 감이 지금 안 잡히는데요. Ooh, looks like Lee is taking a little bit of a break. Lee Sedol go to smoke, and AlphaGo just play. Don't think about the opening will be there or not. So Ajab sees AlphaGo plays the move 37, and Ajab puts the stone in the board. 와 정말 생각지도 못한. 예. Value. Interesting stuff. This fifth line shoulder hit was I wasn't expecting that. I don't really know if it's a good or bad move at this point. The professional commentators almost unanimously said that not a single human player would have chosen move 37. So I actually had to poke around in AlphaGo to see what AlphaGo thought. And AlphaGo actually agreed with that assessment. AlphaGo said there was a 1 in 10,000 probability that
move 37 would have been played by a human player. So it knew that this was an extremely unlikely move. It went beyond its human guide and it came up with something new and creative and different. I am very much watching the game through these commentators. That's the way it works. So when they're confused, I'm certainly confused. At the same time, I'm latching on to the fact that they are confused, right? That is an interesting moment. When everyone else is confused, who's not confused, right? Besides the machine. I want to see Lee Sedol when he sees this move. He's back. Lee is back. 알파고는 기실은 뭐 확률적 계산을 하고 그냥 이기기 위한 그런 머신에 불과하다고 생각을 했었는데 그 수를 보는 순간 아니구나. 충분히 알파고도 창의적이다. 정말 아름답고 바둑의 그런 아름다움을 잘 표현한 수고 굉장히 창의적인 수였다. It looks like Lee Sedol has just resigned. Is he okay? I brought his friend because yesterday I noticed that he really wanted to analyze the game. There was this heavy sadness over that whole floor. And you could feel it during the game. I felt it during the game. And I'm leaving the commentary room to go to the press conference, and I was stopped by someone, another technology reporter. And at first, all he wanted to talk about was the technology and how great this was. But then even he kind of slipped into this moment of melancholy where he was upset as well. 놀란 건 어제로 충분히 놀랐고요. 이제 뭐 할 말이 없을 정도가 아닌가 싶습니다. The tendency to anthropomorphize AI systems is one of the big obstacles in the way of actually trying to understand how AI might impact the world in the future. For example, the conversation is about what could go wrong, like what the risks are. Then invariably you see this Terminator picture. Every single time there are these red glowing eyes, right? We're really closer to a smart wash machine than Terminator. If you look at today's AI, we are really very nascent. I'm extremely excited and passionate about AI's potential, but AI is still very limited in its power. 네. 어떻게 보셨어요? 어디 육성으로 뭐 누구 생각 좀 말해 보시죠. 코멘트를 올려주시던가. 지금 굉장히 뭐 그 당시에도 충격적이었지만 지금 다시 봐도 굉장히 생각을 하게 해주는 그런 이벤트였어요. 그리고 많은 사람들이 놀랬고 이게 나에게 어떤 영향을 미치느냐 이런 거에 대해서 굉장히 두려워하고 그랬었던 이벤트인데 여러분들은 이런 비디오를 보면서 혹은 최근에 또 많이 나타나는 그 AI가 이런 일을 해냈다라는 것을 보면서 이제 이 강의를 듣기 전에도 그렇겠지만 이 강의를 들으면서도 이제 그런 것을 계속 보면서 이제 생각을 해왔을 겁니다. 그래서 이런 우리가 이제 한 학기 강의를 들었고 그 전에 이제 우리가 AI를 생각해 왔었기 때문에 또 달라진 것도 있을 거고 여러분들이 또 보는 눈이 달라진 것도 있고 할 텐데 이런 것을 이제 한 학기 마지막 시간에 같이 좀 생각을 해보자고 이제 이 비디오를 그렇다고 1시간 반짜리 여러분들
저는 추천하는데 진짜 재밌어요. 영화 보는 거 못지않게 영화 웬만한 그 진짜 블록버스터 무비보다 훨씬 더 재밌게 볼 수 있고 생각을 하게 합니다. 물론 인간적으로 이세돌이 그 순간에 얼마나 진짜 힘들었을지도 이해가 가고, 그 다음에 이제 분위기가 바뀌잖아요. 처음에는 이제 이 딥마인드 팀이 어떻게 뭐 좀 이길 수 있을까 굉장히 긴장해 가지고서 이 하사비스도 나 지금 긴장돼, 너무너무 긴장돼, 괜찮을 거야 뭐 이러고 그랬는데, 마지막에는 분위기가 완전히 바뀌어 가지고서 이세돌이 마지막 질 때 그 사람들도 아고씨 하면서 이제 오히려 이세돌을 안타까워하는 그런 모습들이 나타나죠. 이 알파고는 어떻게 만들었느냐? 왜 사실은 알파고가 만들어질 때 이세돌이 둔 수많은 바둑들을 학습을 했다고 합니다. 그죠? 물론 이세돌의 바둑만 학습하지 않고 그동안에 이제 쌓여 있던 수많은 인간이 둔 바둑을 학습을 했겠죠. 근데 어떻게 사람보다 더 좋아질 수 있었을까요? 사람보다 더 어떻게 강력해질 수 있었을까? 여기에는 이제 우리가 그 소위 reinforcement learning이라는 것이 숨어 있습니다. 그러니까 처음에 이제 알파고가 학습을 할 때는 policy network이라고 해서 기존의 supervised learning, 그러니까 뭐 이세돌이 이런 상황일 때 이렇게 뒀다라는 거를 배우는, 말하자면 선생님이 가르쳐 주는 대로 두는 법을 배우는 폴리시 네트워크를 만들죠. 그래서 이제 그것들이 사람의 제자가 됩니다. 그죠? 그러면 이제 그 상태에서는 아마 사람하고 거의 비슷하거나 뭐 더 못한 퍼포먼스를 낼 거예요. 그죠? 당연히 뭐 선생님보다 그냥 선생님이 이럴 때는 이렇게 해라, 이럴 때는 이렇게 해라 라고 얘기를 했을 텐데 그걸 가지고 능가를 할 수는 없죠. 그런데 밸류 네트워크라는 거를 하나를 더 둡니다. 이 알파고의 알고리즘에서는. 밸류 네트워크라는 건 뭘 하느냐? 밸류 네트워크는 그런 폴리시 네트워크를 여러 개를 만드는 거예요. 그래서 서로 시합을 시켜보죠. 그럼 이런 때 이런 수를 두면, 그럼 그러다가 상황에 따라 가지고서는 선생님이 가르쳐 준 거하고 조금 다른 수를 두는, 왜냐하면 모든 경우의 수가 다 학습이 돼 있지는 않을 테니까 좀 돌연변이가 있을 건데, 그런 경우에 승리할 확률이 어떻게 되느냐 하는 것을 이제 또 일일이 기억해 두는 밸류 네트워크라는 것을 듭니다. 그래서 이제 아까 비디오에 보면 하나하나 그것을 따라가면서 지금 이길 확률이 몇 %야, 지금 이길 확률이 몇 %가 됐어, 그리고 또 뭐 이제 그 당시에 이러이러한 수를 찾아낼 확률이 얼마야, 뭐 이런 것을 이제 얘기를 하는 장면이 나옵니다. 전체 영화를 보면은 이세돌이 딱 한 번 이겼을 때도 이세돌이 찾아낸 수가 10만 분의 1 확률로밖에 찾을 수 없는 수였다. 근데 이세돌은 끝나고 나서 그때 둘 수 있는 수가 그거밖에 없었다라고 얘기를 했는데, 반대로 또 이제 마지막에 이세돌이 뭐 37번 수, 그 수는 정말로 인간이 봐도 창의적이고 정말로 그 아름다운 수였다 라고 얘기한 그 수도 이제 뭐 10만 분의 1의 확률로 찾아낼 수 있는 수다. 이제 그런 얘기가 나오는데, 사실은 그것들을 한 것이 이제 밸류 네트워크라는 거죠. 그래서 이제 그렇게
어떤 상황을 주고 여러 가지 그 리워드와, 그러니까 이게 이기느냐 지느냐가 리워드가 되겠죠. 그러면 이제 이긴 경우를 이제 계속 더 많이 강화해 나가는 것을, 이런 것을 reinforcement learning이라고 합니다. 이제 이런 것이 최근에 좀 점점 중요해지는 추세이고, 컨퍼런스 같은 데서도 이제 비중이 높아지고 있다고 합니다. 그래서 아마 최근에 이제 그 우리 AI 대학원의 정성 원장 같은 분은 뭐 앞으로 reinforcement learning이 뭐 대세가 되지 않겠냐 하는데, 뭐 사실은 그런 컨퍼런스 자체가 또 그런 테리토리가 강조된 컨퍼런스이긴 해서 일률적으로 말할 수는 없지만, 이런 식으로 reinforcement learning이라는 것의 가능성은 사람이 배워줬더라도 사람보다 더 나은 퍼포먼스를 갖는 인공지능을 만들 수 있다. 이제 이런 그 원리가 되는 것이죠. 자, 그러면 이제 우리가 여기서 고민이 되는 것은, 자, 우리가 인공지능도 배우고 그러는데, 우리가 뭐 계속 모든 분야에서 인공지능한테 져가면 어떡하냐. 이런 걱정이 되고, 여러분들의 이제 잡도 이제 좀 걱정이 되고, 뭐, 이러시겠죠. 그래서 이제 그런 문제를 이제 조금 우리가, 한 학기를 배우고 나서, 여러분들이 어떻게 생각하는지 조금, 들어보고 싶습니다. 그래서 이제 여러분들 뭐 의견들을 한번 여기서 올려보셔요. 그러니까 그래서 테이크홈 메시지, 우리가 이제 이세돌의 이 경기에서 여기 이제 제가 풀 무비를 예, 링크를 걸어놨습니다. 나중에 제가 이 PDF를 올리면 여러분들이 이걸 보시고 뭐 전체 무비도 한번 보시면 재밌을 것 같아요. 근데 어쨌든 이 강의와 이 강의를 듣고 나서 before and after discourse, and가 빠졌구나 여기에. 그 다음에 뭐가 우리가 AI에서 생각했던 것이 잘못됐었고, 뭐가 우리가 또 알게 됐기 때문에 다르게 생각하게 됐고, 오늘 이따가 이제 강의 말 퀴즈에 이 내용들을 좀 올려주시라고 제가 이제 올려드리겠습니다. 그래서 이제 그걸 좀 써주시지만, 여기서도 이제 뭐 지금 그 여러분 채팅방에 올려주시면 제가 이제 같이 생각을 해보겠습니다. 그래서 여러분들 그 생각으로는 뭐가 사실 그 우리가 이런 상황에서 사람이 생각할 일일까요? 우리가 직업인으로서, 혹은 뭐 크게는 이제 이세돌과 똑같은 한 사람의 이제 무슨 직업인으로서, 뭐 휴먼으로서 이 인공지능을 우리가 이제 앞으로 어떻게 봐야 할까요? 대답이 거의 없네요. 너무 저기 영화가 심각했나? 자, 근데 이 사건 이후에 바둑계는 어떻게 됐을까요? 이 판도가 완전히 달라졌죠? 예, 근데 어떻게 달라졌나요? 바둑계에 네, 맞습니다. 기사들이 인공지능한테 배우기 시작했죠. 잠깐만요, 이게 내가 어디 갔냐? 그걸 만들었는데 지금 빠졌나 보네. 예, 최근에 뭐 저기 그 인류 기사들은 다 인공지능을 가지고 연습을 합니다. 그리고 인공지능 바둑 연구소라는 것도 세웠어요. 근데 그 인공지능 바둑 연구소의 주요
고객이 이제 프로 기사들입니다. 그래서 프로 기사들이 인공지능과 매일 대국을 하면서 인공지능한테 배우죠. 물론 이세돌 씨는 그 이후에 뭐 은퇴를 선언했는데 뭐 꼭 인공지능한테 져서인지는 모르겠는데 어쨌든 그 후에 이제 중국에 뭐 커제도 지고 했는데 지금들은 다 인공지능을 가지고 연습을 하면서 이제 그 바둑 리그에 임하게 됩니다. 그러니까 인공지능 때문에 바둑 기사들의 잡이 없어진 건 아니죠. 그러니까 예, 맞습니다. 바둑 천재 소리 듣던 기사가 AI를 옆에다 켜놓고 컨닝하면서 반칙이 돼가지고서 몰수당하고 그런 케이스도 있었습니다. 맞습니다. 사업할 때는 어떨까요? 여러분들이 경영자로서 인공지능 옆에 켜놓고 컨닝하면 됩니까? 안 됩니까? 사업은 해도 되죠. 사업은 안 하는 게 바보가 됐습니다. 그죠? 세계 포춘 500 기업들이 이제 의 조사를 보면 뭐 거의 그 포춘 500 정도 되면 거의 모든 기업이 다 AI를 옆에 놓고 컨닝을 해서 하게 되었습니다. 그래서 지금은 AI라는 것은 미래가 아니고 이제 우리 바로 옆에 와 있고 이기는 사람의 도구가 된 거죠. 그렇습니다. 그래서 지금 우리가 이세돌의 그 패배에서 사실 이거는 인간적으로 굉장히 마음이 아픈 일이기도 했고 했지만 사실은 이제는 이런 일이 이제 도처에서 일어나고 있는 거죠. 도처에서 일어나고 있으면서 이것이 말해주는 바는 인공지능이 사람을 이겼다고 해서 어떤 특정한 어플리케이션에서 사람을 이겼다고 해서 그것을 우리가 그다지 두려워할 필요는 없다는 그런 생각을 이제 할 수 있게 되었습니다. 그래서 바둑이 말해주는 예가 바로 그런 것 같아요. 바둑. 뭐 지금도 세계 챔피언 체스 매치는 있죠. 근데 사실 체스를 사람이 컴퓨터한테 진 지는 굉장히 오래됩니다. 바둑이 그거보다 훨씬 복잡하고 직관력이 필요한 그런 게임이라서 여태까지 사람이 기계로 만든 프로그램들한테 이겨온 거지만 이 딥러닝의 발전으로 해서 이제 그것도 이길 수 없게 됐는데 그렇다고 해서 우리가 사실 마음은 좀 아프지만 현실적으로는 그렇게 슬퍼할 이유는 없는 거죠. 예. 그러면 여러분은 뭘 어떻게 해야 될까요? 그런 얘기를 오늘 좀 마지막 시간에 토픽으로 해보겠습니다. 자, 그래서 다시 근데 어떤 도면에서 인공지능을 그렇습니다. 예. 그래서 결국은 인공지능은 우리가 잘 활용하면은 굉장히 좋은 툴인데 사실 믿을 만한 인공지능을 우리가 또 만드는 건 그다지 쉽지 않습니다. 그리고 이 정도면 괜찮다. 그럼 이걸 어떻게 써야 된다 하는 것들이 이제 여러분들의 과제가 되는 거죠. 다시 GPT-3로 돌아가서 이제 우리 지난번에 실제로 GPT-3 베타를 써보기도 했지만 이 지금 그 세계적으로 가장 유명한 인공지능이죠. 최근에 이제 네이버가 우리가 더 큰 거 만든다라고 얘기를 했고, 그 다음에 이제 또 뭐 카카오도 이제 대형 인공지능을 만든다고 했고, 뭐 LG도 하고 있고, 이제 우리나라도 이제 거기에 참전을 했죠. 그렇지만 이제 사실 이게 작년에 굉장히 맞아. 그래서 여기랑 진행되는 거지. 다음 설명해드리자. 네? 당연히 나가고 윤석열은 불러 들어가고. 좋았어. 이제 오늘 VR 가져갈 테니까 너 봐서 저기 탁구쳐. 탁구쳐. 가자.
마이크 좀 꺼주세요. 예, 그래서 이제 작년에 굉장히 많은 분야에서 이제 충격을 준 거였는데, 사실 우리가 이 트랜스포머니 최근에 이제 몇 년 동안에 발전된 인공지능들에 대한 리뷰를 우리가 시간상 뭐 자세히는 못했습니다. 그래서 이제 직접 디테일을 배우지는 못했지만 이제 결국은 트랜스포머라는 것도 LSTM과 비슷하게 이제 랭귀지 모델이고, 랭귀지 모델 중에서 이제 특히 attention이라고 하는 어떤 단어가 더 중요한지 하는 거에 대해서 이제 좀 기억을 해두는 메커니즘을 갖고 있는데, LSTM보다 좀 더 그러한 그러니까 인코딩, 디코딩 엔진이 있을 때 그거의 중요성에 대해서 이제 attention 메커니즘이라는 걸 써서 좀 더 어떤 게 중요한가 하는 거를 이제 좀 더 시스테매틱하게 학습할 수 있는 그런 모델이라고 할 수가 있습니다. 그래서 근데 GPT-3는 그 전체의 메커니즘을 그대로 사용하지는 않았고, 그 중에 이제 한쪽 부분을 좀 더 이제 발전시켜서 사용을 한 예인 거죠. 그래서 이제 이런 게 있는데, 이런 거가 이제 사람들이 사용을 해봤을 때 약점이 있었어요. 어떤 약점이 있었냐? 뭐 예를 들면 이런 게 있었습니다. 사람은 쉽고 GPT-3는 어려운 문제들이 어떤 거였냐? 그러니까 수많은 콘텍스트들을 통해서 학습을 했기 때문에 콘텍스트에 있었으면 그 비슷하게 그냥 계속 제너레이트 해나가는 거예요. 그 이외에 사람의 차이는 뭐 1934년 미국 대통령 이런 거는 이제 뭐 기가 막히게 맞추는 거지. 우리는 모르죠. 1934년에 미국 대통령이 누구였는지, 뭐 혹은 1750년도에 한국의 왕이 누구였는지 이런 거 기억하는 분 계세요? 안 계시죠? 그러나 이거는 뭐 GPT-3나 우리 카카오에서 네이버에서 만들었다는 인공지능 엔진한테 물어보면 당장 대답해 줄 겁니다. 근데 이런 게 있을 수 있습니다. 1700년의 미국 대통령은 뭐 그러면 어떻게 될까요? 이거는 사실은 문제가 틀린 문제죠. 네, 틀린 문제예요. 왜냐면 그 당시에는 미합중국이라는 게 없었기 때문에, 그러니까 미국이 영국으로부터 독립을 해가지고서 독립을 쟁취하기 전이죠. 그래서 이 경우에는 정답이 없습니다. 그때는 미국 대통령이 없었어라고 대답을 해야 되는데, 콘텍스트로부터 그냥 찾아내니까 그걸 모르고 지금 GPT-3는 이제 뭐 그 당시 뉴잉글랜드의 뭐 보스턴 근처에 어떤 마을의 지도자가 이제 많이 나오고 히스토리에 나오니까 이 사람이 대통령이었나 보다 그러고서 대통령이라고 대답을 한다는 거예요. 또 이제 소크라테스가 칸트에 대해서 어떻게 생각했을 것 같니? 라고 물어보면 실제로 막 대답을 해요. 그렇죠. 그러니까 사실은 전후관계 같은 것은 또 다른 콘텍스트에서 두 개를 합쳐가지고서 두 개의 생각을 콤바인 해가지고서 하나로 찾아내야 되는데, 지금의 GPT-3의 모델 같은 경우에서는 그런 것이 없는 겁니다. 그 사람의 그 인텔리전스라는 거는 그 하나하나의 기능이 완벽하지는 않다고 하더라도 여러 가지 기능들을 복합적으로 한꺼번에 가지고 있어서 A라는 특별한 뉴럴 엔진 가지고 풀 수 없는 문제는 또 다른 거를 이용해서 갖다 풀기도 합니다. 그러니까 사실 그런 거에 비교적 가까운 인공지능이라는 것은 요새 이제 자율주행 같은 경우에는 한 가지 엔진만 쓰는 게 아니라 굉장히 복합적으로 다른 여러 가지를 쓰고, 센서도 여러 가지를 쓰고, 그 다음에 알고리즘도 뭐 딥러닝도 쓰고 뭣도 쓰고 해가지고서 컨벤셔널한 메소드와 최근에 개발된 뭐 딥러닝 엔진까지 다 이제 복합적으로 쓰는 그런 테크놀로지가 되고 있습니다. 그래서 뭐 라이다는 또 뭐 어떻게 이제 우리가 활용을 해야 되고, 뭐 레이더는 어떻게 활용을 해야 되고, 뭐 옵티컬 이미지는 또 어떻게 활용을 해야 되고, 이런 거는 굉장히 복합적인 인공지능이 되는 거죠.
그러나 그런 면에 있어서도 사람의 복합적인 능력, 그러니까 여러 개의 다른 종류의 코그니티브 프로세스를 조합해 가지고서, 그러니까 그걸 뭐 우리가 굳이 아티피셜 뉴럴 네트워크와 비교한다면은 내추럴 뉴럴 네트워크라고 할까요? 그러니까 이것들을 사용을 하는데 한 가지 엔진이 아니고 수없이 많은 엔진들을 복합적으로 또 싱크로나이즈해서 사용을 한다는 그런 면에서 이제 아직도 현재 인공지능은 제너럴 인텔리전스 에 도달하기에는 갈 길이 먼 거죠. 그래서 결국은 뭐를 얘기를 할 수 있느냐? 최종 결정은 결국은 그런 걸 다 복합적으로 모을 수 있는 사람이 할 수밖에 없다는 겁니다. 그래서 뭐 대개 이제 우리가 걱정하는 게 이런 거였죠. 사실은 콘텍스트 베이스드 러닝이면은 충분히 다 문제를 풀어줄 수 있는 문제들이 뭘까요? 변호사, 그래서 제가 이제 뭐 어떤 문제를 해결하느라고 변호사들하고 이제 얘기를 많이 해보고 있는데, 변호사들의 저희가 결국은 이제 판례를 다 찾아보고 거기서 이렇게 말했으니까 이게 답이다라고 얘기하는 거더라고요. 그러니까 그런 면에서는 이제 GPT-3 같은 오토 리그레시브 뉴럴 엔진이 굉장히 잘할 수 있는 문제인 거죠. 그다음에 회계사도 이제 뭐 회계 법칙이 이렇게 됐으니까 이러한 재무적인 이벤트는 이렇게 회계를 해야 되고, 그다음에 법에 맞는 회계 방법은 이거고, 그래서 이제 그걸로 인해 가지고서 어떻게 해야 되느냐 하는 거고, 이제 프로그래머라는 건 이런 일은 할 때는 어떤 식으로 컴퓨터한테 명령을 해야 되냐 하는 거니까, 그것도 트랜슬레이션이잖아요. 그러니까 사람의 랭귀지를 컴퓨터의 랭귀지로 트랜슬레이션 해주는 거. 그러니까 그것도 인공지능이 잘할 수 있는 거죠. 그래서 지금 사실 여러분이 이번 학기에 텐서플로우를 배웠습니다. 그런데 여러분들한테 제가 얘기하는데, 텐서플로우를 배웠기 때문에 여러분들이 그걸 가지고 앞으로 10년, 20년 주구장창 써먹을 수 있을 것이다. 당연히 그렇지 않습니다. 그죠? 이게 5년만 지나면 인공지능이 너무 발달하기 때문에 사람의 언어를 인공지능이 알아먹을 수 있는 뭐 텐서플로우든 뭐든 텐서플로우의 후계자든으로 바꿔주는 방법은 훨씬 더 발전해 있겠죠. 그러니까 지금의 코딩 방법이 앞으로도 영원 무궁하게 여러분들한테 쓸모있지 않은데, 그럼 왜 그럼에도 불구하고 여러분이 코딩을 배웠냐? 코딩을 해보지 않고는 컴퓨터가 어떻게 일을 수행을 하는지 원리를 정확하게 이해하기 힘든 거죠. 그러니까 코딩을 해보면은 인공지능의 작동 방법에 대해서 훨씬 더 정확하게 이해를 할 수가 있기 때문에 이제 그 인공지능에게 얼마나 더 정확하게 지시를 할 수 있느냐 하는 능력이 향상되는 거죠. 그러나 프로그래머가 단순하게 내가 텐서플로우를 지금 막 열심히 배웠기 때문에 앞으로 일생 동안 구조조정 안 당하고 잘 지낼 수 있겠지라고 생각한다면 저는 그거는 굉장히 위험한 생각이라고 생각이 들죠. 신문기자 뭐 마찬가지입니다. 그러니까 지금 현재로 굉장히 이거는 사람들이 트레이닝을 받아야 되고 전문성이 있어야 된다라고 생각하는 그런 업무들을 처리하는 데 있어서 우리가 생각하는 것보다 앞에 이세돌의 예에서 봤듯이 인공지능은 굉장히 좋은 대체 능력을 갖고 있다 하는 것인데, 그럼 이런 직업들이 없어진다면 어떤 직업들이 영원 무궁하게 인공지능에도 불구하고 잘 살아남을 거냐? 여러분들 어떻게 생각합니까?
어떤 직업을 택하면 아니면 여러분들이 회사에서 어떤 역할을 하면 나는 안 쫓겨날까요? 안 쫓겨날 직업이 별로 생각이 안 나시나요? 인공지능 연구원. 아, 그렇죠. 새로운 인공지능을 연구하는 연구원. 네, 뭐 그럴 것 같네요. 인공지능 연구를 인공지능이 스스로 해주는 시대가 오기는 그다지 쉬울 것 같진 않습니다. 그죠? 또 어떤 게 있을까요? 경영자? 예, 그렇죠. 내가 오너이고 인공지능 빨리빨리 도입해 그러고서 이제 하는 사람이면 괜찮겠는데 human resources. 근데 경영자도 인공지능을 잘 몰라가지고 잘못 도입했다가 전력업체 기상청 네 기상청도 요새는 기상 예측도 상당 부분 감사 담당. 근데 감사도 저기 인공지능이 상당 부분 요새는 많이 걸러내고 있죠. 예, 뭐 크레딧 카드 몰래 쓴 거 하는 거 저기 찾아내는 거는 인공지능이 아주 기가 막히게 하고 기업 내 회계 감사도 이제 인공지능이 이제 많이 일단 좀 쉽지 않은 거는 영업일 것 같아요. 영업사원은 안전하지 않을까요? 그런 것도 얘기했는데 그러나 이제 제가 보기에는 제 생각은 이렇습니다. 치과의사. 근데 치과의사도 그 인공지능을 장착한 로봇 치과의사도 생길 것 같은데요. 노조위원장. 좋은 대답인 것 같습니다. 뭐 노조위원장 찬성합니다. 네, 그렇죠. 인공지능이 이끄는 노조도 생겨날 수 있겠네요. 저는 뭐 이렇게 생각해요. 뭐 절대 못 없앨 직업이에요. 변호사도 못 없앱니다. 그냥 결국 지금 말단 변호사들이 하는 일들은 인공지능이 다 하겠죠. 요새 말단 변호사들이 하는 게 뭐냐면 김현장이니 뭐 이런 데도 뭐 저기 변호사가 몇천 명 되니까 이제 어떤 사건을 대표 변호사가 맡으면 그 밑에 꼬붕 변호사들이 있습니다. 그럼 이 사람들이 뭐 저기 뭐 시간 거기는 52시간 같은 거 없죠. 그래서 이제 막 판예고 뭐고 조사해 가지고서 딱 보고 저기 설 만들어 놓으면 여러 가지 안 중에서 이제 셀렉트 해주는 변호사 있고요. 회계사도 사실 어떤 회계를 단순하게 하는 것은 이제 인공지능이 거의 대부분 해주겠지만, 그러나 이런 거를 가지고 이제 최종적으로 이게 여러 가지 옵션이 있을 수 있습니다. 이런 식으로 회계를 처리하는 게 맞냐 아니냐, 또 어떻게 하면 이제 앞으로 뭐 기업의 회계 시스템을 바꿔 나가면서 이제 혁신을 해야 되냐 하는 거를 얘기하는 거는 인공지능이 해주기는 아직도 요원하다고 생각이 되죠. 그다음에 프로그래머도 여태까지 있었던 프로그램, 우리가 뭐라고 지시했을 때 그런 프로그램이 있었던 프로그램은 있는데 지구상에 없었던 새로운 프로그램은 학습할 방법이 없죠. 그래서 지구상에 없었던 프로그램을 새로 만들어내라. 그러니까 한 번도 컴퓨터가 해보지 못한 일을 프로그램을 하는 일은 아마 사람이 할 수밖에 없을 겁니다. 그리고 신문기자도 여태까지 늘 써왔던 뭐 어떤 사고가 있었고 뭐 그다음에
국회에서 누가 무슨 발표를 했고 이런 거는 뭐 인공지능이 사람보다 더 잘 쓸 겁니다. 제가 요새 무슨 글을 쓰면 항상 뭐 이제 뭐 그 한국말이든 영어든 문법이 안 맞는 걸 나중에 발견하는데 그런 거는 이제 인공지능은 절대 범하지 않죠. 적어도 그라머는 다 맞춰서 하게 되죠. 그러나 사실은 사람들의 심금을 울리는 기사 이런 거는 인공지능이 만들기 굉장히 힘들죠. 사람들이 어떤 때에 눈물을 흘리고 어떤 때에 또 분노를 느끼고 어떤 때에 설득이 되는지 그러니까 퓰리처상을 탄 진짜로 그 중요한 취재, 기사 이런 것들은 신문 기자가 아니면 할 수 없죠. 그러니까 결국 뭐냐? 우리가 알아야 되는 것은 인공지능이 아무리 발전하더라도 사실 사람이 하는 일이 달라지는 것이고 여태까지 루틴 잡이라는 것들이 없어지는 것이지 크리에이티브한 잡은 없어지지 않습니다. 그죠? 그러니까 우리가 결국 알아야 되는 것은 인공지능이 못하는 크리에이티브한 잡들이 어떤 것들이 남아가지고서 사람들이 그걸로 인하여 먹고 살 것인지 혹은 회사가 어떤 그 가치를 제공함으로써 그냥 이제 앞으로는 인공지능이 코모더티가 될 거니까 그거 이상의 밸류를 제공하는 회사가 될 건지에 대해서 고민하는 것 그거가 이제 바로 여러분들이 우리 같이 인공지능을 공부하시고 나서 이제 앞으로 평생 하셔야 될 일이 될 거라고 생각합니다. 그래서 여기 이런 것도 있었어요. 그러니까 이게 AI는 내 친구를 위해서 만든 슬라이드라서 이런 것도 있었네요. AI는 내 친구를 열심히 본 사람이거나 아니면 오 교수의 강의도 조금은 도움이 됐겠죠. 자, 그 다음에 이제 우리가 생각해 봐야 되는 게 그럼 미래의 교육은 어떻게 해야 되냐. 여러분들 뭐 지금 30대 분들이 많으시니까 지금 막 이제 애들 유치원에 보내고 이렇게 그 강의도 보면 강의에 이제 잊어버리고 마이크를 안 끄시면 어린이 목소리도 나고 그러는데 이 아이들한테 인공지능을 가르쳐야 되냐 마냐 정도의 문제를 떠나서 우리 아이들한테 뭘 가르쳐야 이제 애들이 인공지능이 거의 대부분의 업무에서 사람보다 잘하는 시대에 얘들이 먹고 살 것인가. 그리고 사실은 인생을 행복하고 보람있게 살 것인가 하는 문제에 대해서 여러분들이 생각을 해볼 필요가 있겠죠. 그래서 근데 이 미래 교육이라는 건 사실은 아이들만의 교육이 아닙니다. 여러분들도 이제는 세상이 달라졌기 때문에 이 세상을 사는 방법을 배워야 됩니다. 그죠? 이제 여러분들이 하던 많은 업무, 루틴한 업무들이 이제 인공지능이 가져갈 것이기 때문에 사실 그 이외의 업무를 잘할 수 있는 사람은 삶의 질이 나아지겠죠. 자기가 할 일만 잘 하고 나서 인공지능한테 나머지는 시켜놓고 퇴근하면 되겠죠. 그죠? 그래서 뭐 일주일에 8시간 일한다, 52시간 일한다 이런 것이 사실은 의미가 없는 때가 될 겁니다. 근데 사실은 또 그러면 인공지능이 못하는 일만 모아가지고서 하는데도 불구하고 열심히 뭐 24시간 일하는 사람을 당할 수는 없겠죠. 그러니까 사실 이게 뭐 그런 세상이 돼도 여러분이 행복하게 맨날 일찍 퇴근하고 집에 가서 고민 안 하고 그래도 되는 건 아니라고 생각이 돼요. 그러나 최소한 뭐는 달라질 거냐? 뭐 엑셀에다가 열심히 이제 그 데이터를 쳐넣거나 ERP 시스템에다가 이제 뭐 포맷에 맞춰서 열심히 집어넣고 그 다음에 부장님이 뭐 이런 거 다시 해와 그러면은 이제
저기 결제 서류 고치느라고 그걸 몇 번씩 다시 반복하고 뭐 지난달에 했던 또 통계 업무를 다시 하고 그다음에 보고서 새로 만들고 뭐 하나마나한 보고서 이제 지난달에 만들었으니까 이번 달에도 만들고 뭐 이런 일은 아마 없어질 거라는 거죠. 그죠? 그러니까 결국은 사람이 원래 원시 시대에 했던 진짜 당장 나한테 중요하고 의미 있는 일만 하던 시간으로 그렇다고 해서 원시 시대에 쓸데없는 일을 안 했다는 건 아니에요. 그죠? 쓸데없이 호랑이 피하기 위해서 달리던 이런 일은 없어졌잖아요. 그렇지만 테크놀로지가 생기면서 그 테크놀로지에 다시 노예가 돼가지고 사람이 계속 해야 됐던 루틴한 일들은 없어질 거라는 거죠. 그러면 이제 여러분들은 그때 어떤 능력을 계속 평생 교육으로 가져갈 것이냐 하는 것을 여러분들이 이 강의 후에는 또 본인의 뭐 요새 리부팅이라는 얘기 많이 하죠. 본인의 리부팅에 대해서 좀 고민을 해보셔야 될 겁니다. 여기까지 뭐 이제 인공지능의 그 임팩트 또 우리의 그 앞으로의 경영인으로서의 생활에 미칠 영향을 생각을 해봤는데 여기까지 여러분 뭐 생각하신 점이나 의견이나 질문이나 이런 거 있으세요? 예, 그러면 이제 그 다음에 뭐 이런 내용을 좀 오늘 다뤄보겠습니다. 이게 제가 사실은 유튜브에서도 만들었던 콘텐츠인데 거기에 이제 안 나왔던 얘기들 다 포함해 가지고 이제 좀 그 앞으로의 인공지능 발전이 어떻게 일어날 것인가 하는 트렌드에 대해서 좀 같이 생각을 해보겠습니다. 그 이전에 이제 뭐 조금 전에 제가 평생교육 얘기했는데 참에 얘기를 하고 지나가죠. 제가 그래서 지금 얼마 전에 이제 그 교육부의 K묵이라고 하는 그 일반인 대상 강의의 그 제작 프로젝트에 선정이 돼서 근데 이제 요새 카이스트 교수님들은 바빠서 그런지 사실 젊은 교수님들은 뭐 저기 논문을 많이 써야 되니까 바빠서 할 시간이 없겠지만 K묵을 혼자 하게 된 것 같아요. 그래서 이제 일반 전공자, 그러니까 비전공자를 위한 딥러닝, 그러니까 여러분들 지금 공부했던 경영자를 위한 딥러닝의 모든 전공 버전이라고 볼 수 있겠죠. 그래서 학부 400단위 강의 정도로 해서 이제 지금 제작을 하려고 합니다. 그래서 그 동안에 이제 뭐 청강을 하신 동문이나 혹은 뭐 여러 수강생 중에 이거 저기 유튜브 올린 거 저기 친구들이나 뭐 동료들이나 뭐 직원들이 들어도 됩니까? 라고 물어보셨는데 사실은 엄밀하게 말하면 이제 이게 카이스트의 카피라이트라서 조금 지나고 나면은 공개는 해도 될 것 같아요. 그래서 지금 그런 공개를 예정은 하고 있습니다만은 9월 달부터 이게 정식으로 이제 그 영상 강의가 시작이 됩니다. 그래서 그것은 제가 거의 EBS의 다큐멘터리급으로 좀 우리 있는 내 친구에서 같이 보신 김보경 씨가 이제 사실은 프로덕션 플랫폼을 설립을 했어요. 그래서 같이 좀
아주 하이 퀄리티의 다큐멘터리급의 영상으로 이제 인공지능 일반인 그러니까 비전공자 대상 학부 선택 과목 정도의 강의를 만들려고 합니다. 그래서 카이스트에서도 오퍼를 할까 생각 중인데 경영대학이 학부 강의를 오퍼할 수가 없어가지고 대학원만 있는 대학이기 때문에 그래서 지금 이게 또 기술적인 면을 기술적이라고 해야 되나 이게 뭐 대학의 학칙에 맞게 이게 오퍼를 하려면 되게 복잡하네요. 그래서 그런 그 학부 강의도 지금 뭐 동시에 진행하는 거를 지금 추진을 하고 있습니다. 그래서 여러분들 주위에 있는 분들이 이제 이 경영자를 위한 딥러닝 여러분 대학원 강의 수준은 아니더라도 이제 그거에 비슷한 스피릿으로 공부를 하고 싶은 분이 있으면 이제 2학기에 K묵 4개월 정도에 거쳐가지고 실제 조교 다 붙여가지고서 이 강의하고 유사하게 진행을 하는데 그거가 생기니까 굉장히 수강생이 이 요새 AI는 그 K묵에서도 많기 때문에 수강생이 꽤 많은 강의가 될 거라고 생각을 하고 있어요. 그래서 뭐 주위 분들한테 알려주시거나 여러분들도 필요하시면은 복습 삼아 같이 공부하시는 것도 괜찮겠습니다. 네, 그래서 이제 최근에 맥켄지가 2020년에 글로벌 기업들을 대상으로 조사를 했어요. 근데 이거는 뭐 맥켄지의 상담을 했거나 뭐 이제 맥켄지의 그 리포트를 받고 있어가지고서 맥켄지가 이제 그 폴을 할 수 있었던 모든 기업을 대상으로 했는데 약 50% 이상의 글로벌 기업들이 이제 적어도 한 개 이상의 분야에서 AI를 도입을 했었다라는 얘기를 하고 있습니다. 그 다음에 이제 작년에 그러니까 2020년에 조사한 거니까 코비드 19 때문에 이제 굉장히 경기가 안 좋았잖아요. 그런데 AI 하이 퍼포먼스라고 그랬는데 AI를 도입해서 좋은 성과를 낸 자기네들이 선정한 카테고리에 들어가는 기업들을 조사를 했더니 그 AI 하이 퍼포머들 이미 잘 쓰고 있는 데들의 61%, 그다음에 헬스케어 기업의 45%, 모빌리티 기업의 44%가 AI를 그 불경기에서도 올해는 뭐 더 많이 확대를 했겠죠. 근데 이건 2020년 서베이니까 더 투자를 확대를 했다라고 얘기하고, 그다음에 특히 AI를 많이 어댑트한 데가 이제 서비스 디벨롭먼트 혹은 서비스 오퍼레이션에 이제 많이 활용을 했다는 거예요. 그러니까 예를 들면 뭐 그 은행 서비스, 보험 서비스, 뭐 또 저기 이커머스 서비스 뭐 이런 것들이 이제 사실 이 AI가 꼭 필요하고 데이터 드리븐 서비스가 필요한 분야들이죠. 그리고 그다음에 이제 한 가지 얘기는 뭐냐면 하이 퍼포머와 다른 도입은 했는데 그다지 효과를 많이 못 보는 기업들과의 차이가 더 커지고 있다. 그다음에 이제 작년에 이제 굉장히 이슈가 된 것들이 우리나라에서도 좀 그랬지만은 explainability 그리고 governance 이런 것들을 주목하고 있다 하는 맥킨지 조사가 있었습니다. 그래서 뭐 이거는 우리가 익히 뭐 맥켄지의 조사가 아니라고 하더라도 이제 예상할 수 있는 것이지만은 이제 맥켄지가 실제로 조사를 해보니 이런 방향으로 움직이고 있다 하는 얘기고요. 그 다음에 이제
리서치로 보면 휴지 모델, 그러니까 뭐 그 GPT-3 같은 대형 모델, 그리고 또 바이올로지, 뭐 그다음에 이런 데서 이제 뭐 많이 큰 성과가 나왔고, 뭐 이제 인력은 모자라고 있고, 탤런트, 그러니까 AI에 적합한 인력은 전 세계적으로 매우 부족하다. 근데 뭐 제가 계속 말씀드리는 것처럼 여러분들이 AI를 코딩을 잘한다고 AI 탤런트가 아닙니다. 그죠? 그러니까 AI를 어떻게 활용하고 어떻게 거기서 부가가치를 만들어낼까 하는 그런 것을 생각할 수 있고 활용할 수 있는 그런 탤런트가 진짜로 기업들은 더 필요한데, 그런 거에 있어서는 진짜 굉장히 심각한 상황인 것 같습니다. 그 다음에 인더스트리, 뭐 당연히 뭐 드럭, 뭐 셀프 드라이빙, 뭐 그다음에 빅 컴퍼니, NLP 어플리케이션 이런 것에서 이제 중요하고, 뭐 이제 폴리틱스에서는 뭐 이제 미국에서는 이런 걸 하고 있고 거버넌스에 신경을 쓰고 있고 뭐 이런 얘기들이 이제 보고가 돼 있습니다. 그래서 이제 이거를 10가지로 정리를 해봤어요. 그래서 10가지가 이제 대형 인공지능 전쟁이다. 이런 걸 치킨 게임이라고 그러죠. 오픈 AI의 이제 GPT-3라는 게 이제 본격적으로 이거를 촉발을 한 거고, 여러분들도 최근에 이제 그 뉴스에서 뭐 카카오가 참전하겠다, 뭐 네이버는 이미 뭐 상당히 진행된 것 같고, 그 다음에 LG도 참전하겠다, 뭐 이런 거를 보셨을 거고, 이미 구글, 아마존, 마이크로소프트, IBM 이런 데들은 계속 늘려가고 있죠. 그래서 이런 거를 우리가 치킨 게임이라고 합니다, 보통. 이게 반도체에서 있었죠. 반도체의 치킨 게임은 뭐 어떤 걸 얘기하죠? 반도체 치킨 게임은 이제 그 미세 공정을 투자를 하는 것을 이제 치킨 게임이라고 합니다. 그러니까 대만의 TSMC, 한국의 삼성, 그다음에 옛날에 그 미국의 뭐 마이크론, 뭐 또 그 미세 공정 파운드리로는 싱가포르 중심의 글로벌 파운드리, 뭐 중국의 또 SMIC, 뭐 이제 대만의 UMC 뭐 이래 가지고서 한 10개 회사 정도가 이제 계속 그 공정에 그 라인 폭이라고 그러죠. 선폭. 그러니까 이렇게 지나가는, 그러니까 반도체라는 게 뭔가 보면은 기본적으로 그 반도체 기판 위에 그 엑스레이 뭐 그다음에 를 그 쏴가지고서 엑스레이뿐만 아니라 뭐 일반 빛을 쏴가지고 이거를 이제 그리는 거예요. 회로를 그리는데 회로의 선폭이 얼마나 가느냐 하는 건데, 가늘게 만들면 만들수록 돈이 기하급수적으로 공장을 짓는 데 들어가는 값이 올라가죠. 그래서 이제 옛날에는 뭐 공장을 하나 짓는데 몇 조 정도면 쓰면 되는데, 이제는 몇십 조를 투자해야 되고 또 몇백 조를 투자해야 되는 식으로 이제 계속 커지고 있어서 이제 계속 경쟁을 하다가 이제 다 손들고 지금은 이제 두 회사 정도 남았어요. 이게 어디냐면은 TSMC하고 삼성인 거죠. 그리고 이제 메모리에서는 일본 회사들, 한국 회사들, 미국 회사들 경쟁하다가 이제 지금은 메모리에서도 한 3회사 정도 남았어요. 3회사 정도가 이제 미국의 마이크론, 한국의 삼성, 그 다음에 여러분들 아는 하이닉스, 뭐 이런 정도죠. SK 하이닉스. 그러니까 이건 무슨 얘기냐? 크지 않으면 이길 수 없는 산업이 있는 거죠. 그렇게 이런 인공지능에서도 상당히, 특히 언어 인공지능, 모든 또 기존의 데이터들이 포함되어 있어야 되는 그런 인공지능에서는 사실 사이즈가 굉장히 문제가 되고, 이거를 오픈 AI가 이제 굉장히 큰 규모로 GPT-3라는 걸 만들어 가지고서 경쟁이 촉발이 됐다라고
수 있고 이제 뭐 계속 이게 발표될 예정인 인공지능들이 있습니다. 그래서 이제 오픈 AI도 옛날에는 이걸 공짜로 풀겠다 그러다가 이제 마이크로소프트를 통해서 유료로 제공을 하기 시작했죠. 근데 여기 이거가 좋은 이유는 뭐냐면 모델이 커지면 조그만 정도의 샘플을 가지고 물어봐도 그래서 퍼포먼스가 좋아져요. 그죠? 그러니까 모델이 크면 데이터가 아주 많지 않아도 굉장히 좋은 퍼포먼스를 얻을 수가 있어요. 그러다 보니 이제 요새 뭐 이런 그 전문적인 용어로 퓨샷 러닝이라고 하는데 이런 것들이 가능해져 가지고 이제 사이즈가 커지면 이제 적용할 수 있는 분야가 굉장히 넓어지고 성능도 좋아지고 하는 얘기가 되겠죠. 그래서 이제 뭐 여태까지 나온 모델들의 이제 사이즈를 얘기하는데 이거는 이제 2020년까지인데 뭐 보면은 그 파라메타라는 게 여러분들 파라메타라는 뜻이 결국은 웨이트의 수라고 그랬잖아요. 여러분 뭐 이제는 텐서플로우로 프로그래밍 해보셨으니까 파라메타 수가 얼마다 그러면 그게 뭘 말하는지는 이해할 수 있잖아요. 그죠? 그래서 그게 여러분들 텐서플로우로 계산했을 때 웨이트의 개수 그러면 텐서플로우에서 서머리에서 보여줘라 그러면 파라메타가 몇 개였는지 나오잖아요. 그럼 여러분들 그 예제로 드렸던 프로그램 등에서 보면은 뭐 히든 레이어를 뭐 몇백 개 쓰고 뭐 이렇게 해서 조금만 커지면은 몇십만 개 수준의 이제 파라메타가 되는데 여기는 그게 몇십만 개가 아니라 175 빌리언 개가 되는 거죠. 그 히든 레이어와 또 그의 수와 그 다음에 각각 히든 레이어당 그 커넥션의 수가 히든 노드로 가는 또 이 웨이트들의 수가 이제 어마어마하게 되겠죠. 그러니까 얼마나 큰지 대충 짐작을 해볼 수 있습니다. 그게 이제 작년까지고 올해는 이제 우리나라 회사들 정도까지 이런 수준으로 이제 엔진들을 만들고 있죠. 지금 뭐 네이버가 GPT-3에 뭐 파라메타 수를 능가했다라고 얘기를 했는데 그럼 뭐 딴 애들은 그냥 놀고 있지 않죠. 이미 더 큰 것들이 나와서 개발되고 있는데 발표를 안 했을 뿐인 겁니다. 그러니까 구글이나 뭐 오픈 AI나 이 아마존 같으면은 이제 자기네 내부에서 어느 정도 사이즈를 쓰고 있는지 우리가 뭐 정확히 알 수는 없죠. 그러나 우리나라의 그 뭐 네이버 카카오에 비해서 결코 작지 않은 그 굉장히 큰 엔진들을 다 개발을 하고 있을 거라고 보는 게 맞죠. 중국의 뭐 그 또 빅3라고 말할 수 있습니다. 중국의 AI 빅3라고 말하면 알리바바, 텐센트, 그 다음에 바이두. 바이두가 그 중에서도 이제 조금 더 앞서가지만은 세 개가 이제 뭐 능력이 비슷합니다. 그래서 이 회사들의 경우에는 또 우리보다 뭐 훨씬 더 큰 규모로 라지 스케일 엔진에 투자를 하고 있을 것이다 이렇게 짐작을 하고 있습니다. 그래서 이제 이런 그다음에 이제 두 번째로 바이오 헬스케어 이런 쪽이 이제 폭발적으로 증가하고 있고 당연히 코로나 백신에도 이제 투입이 되고 있고 그다음에 작년에 이제 굉장히 중요했던 사건 하나가 우리 뭐 강의 처음에 알파폴드라는 거에 대한 소개를 좀 해드렸지만은 알파폴드는 이제 조금 전에 봤던 알파고의 이제 그 비슷한 알고리즘을 이제 프로테인 폴딩에 이제 적용을 한 케이스죠. 그래서 이런 문제들에 이제 새로 폭발적으로 증가하고 있는데 특히 이 팬데믹 상황에서는 점점 더 중요해지는 것 같고 그래서 우리나라에서도 여기에 투자하는 기업들이 계속 많이 늘어나고 있는 것 같습니다. 그래서 이거는 뭐 앞으로도 계속 될 것이고 그래서 원래도 바이오 쪽에 이제 투자들이 굉장히 대규모 투자였는데 이런 것들과 AI가 합쳐지면서 또 AI의
투자 규모가 가장 큰 분야 중에 하나가 이제 바이오 헬스케어 이쪽 분야가 아니겠느냐라고 이제 우리가 짐작을 할 수 있습니다. 그래서 이것을 보면 그러니까 2020년이 진짜로 폭발적인 증가의 기점이 되는 해로 이제 대충 보여주고 있는데, 그래서 이제 이게 이제 말하자면 테크놀로지 이노베이션에서 S자 커브에서 굉장히 스티프한 커브가 시작되는 지점에 이제 우리가 와 있다라고 이제 AI를 이용한 바이올로지, 파마 인더스트리에서의 논문 숫자를 이제 보여준 건데, 뭐 그 전까지는 뭐 여태까지 했던 거 다 합쳐도 얼마 안 됐는데, 뭐 2018년, 19년 되니까 이제 이 숫자들이 그 전에 있었던 모든 리서치를 이제 훨씬 더 추월하는 그런 수준이 된 거죠. 그래서 이제 여러분들 보시는 이런 암제니니 뭐 바이어, 이 베링거, 잉겔하임, 뭐 얀센, 머크, 뭐 이런 노바티스, 뭐 우리가 아는 모든 대형 제약사는 다 들어가 있고, 이제 지금 코로나 백신 만드는 모든 회사들이 다 쓰고 있고, 뭐 이런 상태라는 거죠. 그래서 그 다음에 이제 AI 칩들이 이제 점점 더 중요해지고 있죠. 근데 AI 칩은 사실 AI에도 쓰이고 비트코인 채굴하는 데도 쓰이기 때문에 뭐 풍기가 있고 그랬는데 요새 엔비디아는 이제 비트코인 채굴은 잘 못하게 이제 이렇게 칩 자체를 또 바꾸고 그러고 있죠. 그러나 이제 이 굉장히 퍼포먼스가 좋은 AI 칩들을 개발하는 경쟁이 또 이제 글로벌 스케일로 굉장히 커지고 있고, 요새는 애플의 경우에는 그런 칩을 개발하는데 또 AI를 쓰겠다라고 하는 이제 연구 결과도 발표하고 있고 그렇습니다. 그런데 이제 결국은 그런 정도의 AI 칩들을 만들 수 있는 공장은 아까 얘기한 반도체 치킨 게임에 의해 가지고서 두 회사밖에 안 남았어요. 그러니까 대한민국의 삼성하고 그 다음에 그거보다 훨씬 더 많은 마켓쉐어를 차지하고 있는, 그러니까 엔비디아나 뭐 이런 메이저 칩들은 다 전량 TSMC에서 만들고 있죠. 애플도 TSMC에서 만들고 있고, M1 칩이라는 것이 이제 TSMC에서 만들어지고, 그래서 삼성이 계속 미세 공정에 투자는 하고 있는데 주요 AI 칩의 생산 쿼타는 따오지 못하고 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 결국은 이제 두 회사 정도는 살아남을 것 같으니까 여러분들이 제가 올린 유튜브 중에 이제 AI 때문에 10년 동안 보유해야 될 주식 10가지 이제 이렇게 해놓은 게 있는데, 거기에 이제 TSMC와 삼성은 꼭 사야 할 주식 중에 10개 중에 하나로 이제 제가 추천을 한 바 있는데, 뭐 앞으로도 이 두 회사는 반도체에서 망하지 않고 계속 AI 산업이 폭발함에 따라 수혜는 입을 것 같습니다. 그러나 이제 삼성이 점점 더 밀리고 있어가지고 우리나라의 산업 전반적인 구도에서 볼 때는 굉장히 걱정되는 바는 있죠. 일단 여기까지 하고 좀 쉬었다가 15분 정도 쉬었다가 이제 다시 재개하도록 하겠습니다.